मनरे मानसिक करथांती श्रद्धालु और भक्त माने जितेबाला मानसिक पूर्ण होता है से आसी यही खोर्धार गुर्जंग निकटस्थ धवलेश्वर मंदिर में निजर अटकाली भोग करी जहाँ विश्वास एवं भरोसा थाए आम अच्छु से गुर्जंग धवलेश्वर देखिए ए जगह 3 दिन धरी बड़ोसा पर्व चलती एठारे हजार हजार संख्यक भक्त और श्रद्धालु आसुँच जो प्रशासन तरफ अच्छी व्यवस्था कमिटी तरफ शांति शुक्ला सहित दर्शन कर चलो जीवा केमी रही पूजार धर्म और 3 दिन पर केते संख्यक लोक आसुँच सीधा सड़क से प्रतिक्रिया नवा। नमः शिवाय धवलेश्वर देवाय नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव बन्धुत सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। ओम नमः शिवाय धवलेश्वर देवाय नमः। इथे आज्ञा आमर भोर 3टारे पट खोलिला ठाकुर नीति है मंगल आरती है एवं 12टा गोटाए बेले अन्न डालमा अंगुली पिठा भोग हम आज श्रावण मेला आज पड़ पड़ोनी संध्या बेले हम खजा मोहन भोग सुजिकी ये भोग हम संध्या आरती तापर राति 9टार पड़ पड़ काली दिन सेमती परिक्रमा हम बेला आज बेला बुलिबे तरण हम गज बस सब भोग लगा हम गज जो बसाती तरण बसाती मानसिक बसाती कार कौन पिला देह कौन हो कार कौन हो माने 5 वर्ष 7 वर्ष गज तरण बसाती मानसिक पूर्ण हेल्ले विसर्जन करती कौन। प्रभु श्री धवलेश्वर प्रकाश मो बो जाचया करते मो बोर गोटे पुओ हेले बो मानसिक जाचया करते जेहेतु बोर पुओ है मो बड़ पुओ बो मत हेले 35 वर्ष बो सदाबले आसिक बसुँच मु भी सेमती भगवान से मु भी मला पर्यंत भी भगवान सदाबले मुझे धवलेश्वर यात्रा को आसबि एवं मो बोर मानसिक जहाँ मोर मानसिक बढ़ी जाए जेपर्यंत भगवान मत सुख शांति रखिंट भगवान धवलेश्वर प्रभु मोर प्रचुर भरोसा जे समग्र संसार समस्त को सुख शांति रखु खाली मोर पे संसार समस्त को सुख रखु एवं प्रभु धवलेश्वर समस्त चलापथ कुसुमित करूँ एवं देखते आप अगणित भक्त मैंने धवलेश्वर प्रखर विश्वास अच्छी बेले आसिक जाऊँगी बसुँच मोर भी बो बसई मु बसई मोर भी भगवान ये मत भी गोटे पुओ देले मु भी आजीवन काले मो पुओ भी चाहिए सी भी आजीवन काले बसई बोली हाँ मोर मु बाहली मोर गोटे झी आ गोटे भगवान वर्ष प्रार्थना कर दिया गोटे पुओ हेले सी भी आजीवन काले बसई बोली मोर आस्था विश्वास अच्छी मोर प्रफुल्ल विश्वास अच्छी प्रभु शिव हनुमान आ माँ तारिणी आज बर्तमान मोर तो सीरियल पड़नी आउ 2-3 खंड पर सीरियल पड़ो बर्तमान चूड़ा घसा हो अटकाली हुए ये अटकाली भी हम चूड़ा घसा बहु बर्तमान घसुँच तापर अटकाली करूँ अटकाली कर भगवान प्रसाद भोग लगे आम घर को नहीं जीवु मुझे मो परिवार समस्ते मोर आखपाख जिते समस्त प्रसाद दिए कहीं मु समस्त देले मत आनंद लगे मु भी गोटे बड़ कथा गोटे ऑटो ड्राइवर स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो को भी जानते आम दीनबंधु भाई चेयरमैन सी भी आम देखिए जिते ऑटो ये भितर आम देखो जो सुविधा असुविधा है स्मार्ट सिटी ऑनलाइन ऑटो ग्रुप आग थी सदा कि मुझे गोटे माने सुपरिचित ऑटो वाला जनाशुना आम स्मार्ट सिटी आप दीनबंधु भाई जानते स्मार्ट सिटी टोटाल ऑल ओडिशा रे बर्तमान कहीं आप जेकोसी जगह देखिए जेकोसी रक्त जोड़बुड़ हो रक्तदान हो जेकोसी स्मार्ट सिटी ये भी जमी भगवान गोटे सेमती आम स्मार्ट सिटी कि सदा सर्वदा आम सेम चिंता करूँ समस्त लोक सुखे नहीं पहुँचब सुविधा सुविधा साहस करूँ आ भगवान आख्या आशंका समस्त समग्र संसार को भगवान सुख शांति रखुची। जय जगन्नाथ जय हिंद जय धवलेश्वर। प्रत्येक वर्ष एमती आमर बड़ोसा यात्रा बहुत पुराना इवेन कि आम जेजेबापा बाबा अमलू आम तो देखी आसु बहुत बड़ यात्रा बहुत बाटर लोक आसते पिपिले पिपिले से निमापड़ा एपटे नयागढ़ ओडगाँ सबुआड़ आस भक्त मानकर बहुत समागम एमती सब वर्ष लगी रोचे प्रभुंर बहुत नीतिकांति राति 2टारू आरंभ है 2टारू इवेन कि नीति कम जी होची विलम्ब भी कार्य भी ए वर्ष कारण कहीं खोलला बेलू 3:30 हो जाए बहुत आड़ बहुत भक्त आती कार्य ठीक ठाक चली कि डेरी होगला किंतु भक्त मान जो अच्छी मानसिक बड़ोसा यात्रा जो अच्छी हांडी भोग बा गज भोग
ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସବୁ ମନରେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ରହିଛି କଣ ନା ଆମେ ମାନସିକ କରିକି ଆସିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆମର ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମର ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଯାନିଯାତ୍ରା ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି, ଚାରିପଟେ ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆମର ଗାଣ୍ଡୁଆ ଫାଣ୍ଡୁଆ କି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ସଜବାଜ ଜିନିଷ ସବୁ ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟି ସହଯୋଗ କରେ, ସେବାୟତ ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଆରାମସେ ହୁଏ। ଆଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଓଷା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଯୁବ ସମାଜ ତରଫରୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କେମିତି ଆମର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜନସମାଗମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ବଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଓଷାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ, ଗାଡ଼ି କେମିତି କାର ହଉ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ହଉ, ଅଟୋ ହଉ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରାଯିବ, ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ନିବାରଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ସଭ୍ୟ ଅଛୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ଓଷାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ ରହେ। ଏ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳୁ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ନିମାପଡ଼ା ସେପଟ ସାଇଡ୍ର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାରୁ ଲୋକ କାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର ବେଶ 2:30 3ଟା ସମୟରେ ହେଲା। ପହିଲି ଭୋଗ 3ଟା 15 ମିନିଟରେ ହେଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାହେଲା। ମିନିମମ୍ ରାତି 3ଟାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ 25-30 ହଜାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେଣି ଏବଂ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଫାଣ୍ଡି ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଇ ପୋଲିସର SDPO ସାର୍ ଏବଂ IAC ସାର୍ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଓଷାରେ ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏଠି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଗଜଭୋଗ ବସୁଛି, ଏଥିରେ 300-350 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଧାରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ନ ବସେଇ ପାରୁଛି ସେ ତାର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେଇ ଗଜଭୋଗଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ବସୁଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଗଜଭୋଗ। ମାନସିକ, ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ସେଇଠି ବସେଇଲେ ତାର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ମାନସିକତା ରଖିଥିଲୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 10:30ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଲାଇନରେ। ଭକ୍ତ ଏତେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି 2000-3000 ପାଖାପାଖି ଭକ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ, ବଡ଼ ଉପବାସ, ବଡ଼ ଓଷା, ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ମାଟି, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହଉ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଶତକୋଟି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ଏ ଠାକୁର ଆମେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। କେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାକୁର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଡାକିଲେ ଓ କରିବେ। ଯେତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ସବୁ ମାନେ ଠାକୁର ତମର ପୂରଣ କରିବେ। ହଁ ମାନସିକ ଥିଲା, ଠାକୁର ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ କଣ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ? ଏ ହାଣ୍ଡି ବସେଇବାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଉଠିକି? ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର। କଣ ମାନସିକ ଥିଲା? ମାନସିକ ଥିଲା ଆମର ପୁଅଟି ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ବସେଇବେ 5 ବର୍ଷ। କୋଉଠି ହେଇଲା? କୋଉ କେତେ ବର୍ଷ କଣ? ପୁଅକୁ ହେଲେ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା। ହଁ।
କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସେଇବେ ଯାତ୍ରା? ଆଉ ସେମିତି ବସଉଛୁ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥିବେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେମିତି ବସଉଛୁ। ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ହଁ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକାଳି ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଟକାଳି ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଭୋରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଅଟକାଳି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆକାଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବାଣୀ ଲାଇଭ୍।